Hi children, welcome back to Social Studies class. We are studying lesson 1 and in the previous class we were studying about different crops that is grown in India. And Indian farmers, they grow different crops. Namely, we have studied in the starting cereal crops, cash crops and plantation crops. And we were studying about rice, wheat, millets, pulses in the previous class. So let's continue and study more about other crops grown in India. Okay. So next is the cotton. You know cotton very well, isn't it? We make clothes and we use this for different purposes. പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. And it is grown in black soil. We have studied. Black soil is very good for the growth of cotton. But cotton is grown in black, that is water retentive clayey black soil of Maharashtra and Gujarat, and it also grown in Tamil Nadu, Punjab and Madhya Pradesh. So cotton is grown well in clayey water retentive black soil of Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, Punjab and Madhya Pradesh. So we have studied about cotton. Okay. Next is the sugar cane, and we have studied sugar cane is the important cash crop grown in India. First answer the following miss send you in the WhatsApp. What are cash crops and which is the most important cash crop grown in India? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട cash crop ആണ് sugar cane. Children, do you know what do we get from sugar cane? You know sugar. നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ സ്നാക്സും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ കെയിൻ, ഫ്രം ഷുഗർ കെയിൻ വി ഗെറ്റ് ഷുഗർ. അതിൻ്റെ ആ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയും പഞ്ചസാര, അത് ഷുഗർ കെയിൻ, കരിമ്പിൻ്റെ നീരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. കരിമ്പിൻ നീര്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ജ്യൂസ് ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ. And this is it also needs the same conditions like rice. അതായത് ഒരു ചൂട് കാലാവസ്ഥയാണ് വേണ്ടത്. And it grows best in a loamy soil. Like rice, it needs high temperature or it grows in hot climate. And lot of sugar cane is grown in Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana. And the sugar cane which is grown in Tamil Nadu has a thicker stem. അതായത് കട്ടി കൂടിയ സ്റ്റെമാണ്, അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം, ആൻഡ് മറ്റുള്ള കരിമ്പിൻ നീര് പോലെയല്ല, ഇതിൽ നിന്ന് ധാരാളം കിട്ടും. ആൻഡ് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വെറൈറ്റിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വളരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഷുഗർ കെയിൻ ഈസ് ഗ്രോൺ ഇൻ വെൽ ഇൻ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഓൾസോ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ലോമി സോയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് സോയിലും ഷുഗർ കെയിൻ, കരിമ്പ് നന്നായിട്ട് വളരും. And we get sugar from this. We can make sugar from sugar cane, and it is grown in the states, Indian states like Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana. And that sugar cane which is grown in Tamil Nadu, it is a thick one, another variety, that is it has a thicker stem and it has more juicy. അതായത് കരിമ്പിൻ നീര് മറ്റുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ലഭിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വെറൈറ്റി. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള കരിമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് ധാരാളം നീര് കൂടുതൽ ലഭിക്കും. ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ മേക്ക് മോർ ഷുഗർ ഫ്രം ദാറ്റ്. വേർ ഈസ് ഗ്രോൺ ദാറ്റ് വെറൈറ്റി? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ തമിഴ്നാട്. For sugar cane also need hot climate. It is grown best in loamy soil. And it grows in the states of Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana. And the sugarcane which is grown in Tamil Nadu, it has a more thicker stem and more juice than the North Indian variety. മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ തമിഴ്നാടിന് ധാരാളം നീര് കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കരിമ്പാണ് വളരുന്നത്, അല്ലേ, ഫാമേഴ്സ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടീ ആൻഡ് കോഫി. ടീ, അല്ലേ, ടീയും കോഫിയും ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വി ഡ്രിങ്ക് ടീ ആൻഡ് കോഫി മോർണിംഗ് ഓർ ഈവനിങ്, അല്ലേ, സാധാരണ നമ്മളൊരു ഉന്മേഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പറയും നമ്മൾ ടീ ഈസ് എ മേജർ ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് ഗ്രോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ടീ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം, അതായത് അവർ കൺട്രി ഇന്ത്യ പ്രൊഡ്യൂസസ് മോർ ടീ
അല്ലെ. ഇന്ത്യ ധാരാളമായിട്ട് തേയില ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. ആൻഡ് ടീ ഈസ് ഗ്രോൺ ഇൻ പ്ലാന്റേഷൻസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, തോട്ടവിളയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡൻസിലാണ്. പ്ലാന്റേഷൻസ് അഥവാ ഗാർഡൻസിലാണ് ഇത് വളരുന്നത്. പിക്ചർ ഈസ് ഹിയർ. സി ടീ പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ടോ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് which one is coffee. അപ്പോൾ they are grown in plantations or gardens on hill slopes in Assam, West Bengal and Nilgiris in Tamil Nadu. അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹിൽ സ്ലോപ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, hilly regions of West Bengal and Nilgiris and in Tamil Nadu. അല്ലേ. And see children, and Tamil Nadu, Karnataka and Kerala are the coffee producing states. And we have studied Coorg in Tamil Karnataka. അല്ലെ, ഒരു പ്ലേസ് ആണ് കൂർഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കർണാടകയിലെ ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. And that farmers they produce coffee and that is well known. അപ്പോൾ കൂർഗിലെ കോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടീ ആൻഡ് കോഫി, these are the major cash crop. Tea is the major cash crop grown in India and is the biggest producer of tea. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോൺ ഇൻ പ്ലാന്റേഷൻസ് ഓർ ഗാർഡൻസ്. തോട്ടങ്ങളിലാണ് ധാരാളമായിട്ട് തേയില കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രോൺ ടീ ഇസ് ദ ഹിൽ സ്ലോപ്സ് ഇൻ ആസാം, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആൻഡ് ദ നീലഗിരീസ് ഇൻ തമിഴ്നാട്. അല്ലെ, നീലഗിരി കുന്നുകൾ അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. They are the major tea producing places in India. And coffee is producing more in Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. So which are the coffee producing states children? Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. And a place in Karnataka that is Coorg, C-O-O-R-G. C-O-O-R-G, Coorg എന്ന് പറയുന്നത് it is famous for its coffee. And jute, do we study? Jute നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല. Jute is a fiber. കേട്ടോ, ചണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഓൾസോ നീഡ്സ് ഹോട്ട് ഹ്യൂമിഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടും വേണം, ഹ്യൂമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൽകും നനവ്. അപ്പോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ. അല്ലേ, മഴ ധാരാളമായിട്ട് വേണം ജൂട്ട് കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഫോർ റെറ്റിംഗ് ദ ഫൈബർ. റെറ്റിംഗ്, RETTING, റെറ്റിംഗ് ദ ഫൈബർ. അതായത് ഇത് ഒരു നാരാണ് ജൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ചണനാരെന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ഹോട്ട് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ്. അല്ലേ, ചൂടും വേണം എന്നാൽ ധാരാളം മഴയും ഒക്കെ വേണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ റെറ്റിംഗ് ദ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ചണം അതായത് നാര ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് നമ്മൾ എടുക്കും. അപ്പോൾ റെറ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് സോഫ്റ്റ് ബൈ സോക്കിംഗ് ഇൻ വാട്ടർ. വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെക്കുക, അതാണ് റെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാ? വൈ? ടു മേക്ക് ദ ഫൈബർ സോഫ്റ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോൺ വെരി വെൽ in West Bengal. The climate is suitable and plenty of water is available there. അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ജൂട്ട് നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ജൂട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഗിനി ബാഗ്സ് ആൻഡ് കാർപ്പറ്റ്സ്. അപ്പോൾ കാർപ്പറ്റുകൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അരിയൊക്കെ വരുന്ന ചാക്കുകളൊക്കെ ഇല്ല, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ജൂട്ട് കൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റോപ്പയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാഗ്സ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഗാർമെൻറ്റ്സിലും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. For tea, coffee, cotton, then sugar cane, these all we have studied. The next is the spices. Spices, do you know? Spices and spices. And suppose we make sambar and we make chicken curry. What is the difference? ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ സ്മെല്ല് കണക്കാണോ ചിക്കൻ കറിയുടെ? അല്ലല്ലേ, അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർക്കും അല്ലേ. ജിഞ്ചർ, ഗാർലിക്, ദെൻ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, കുരുമുളക് അല്ലേ. Then cloves, CLOVES എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗ്രാമ്പൂ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഗ്രാമ്പൂ. Then cardamom, CARDAMOM, cardamom എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏലക്ക. Then ginger, coriander, CORIANDER, മല്ലി എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലീസ്, മുളക് അല്ലേ. ഇതെല്ലാം സ്പൈസസിൽ വരുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഗ്രോൺ വെരി വെൽ ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഗ്രോൺ in different parts of India, especially Malabar coastal region, ധാരാളമായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട്. Indian farmers grow spices and that makes a flavor and taste for our food items. അല്ലേ, കറികളിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിന് ധാരാളം ടേസ്റ്റ്, ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്മെല്ല്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് സ്പൈസസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ്.
And you know, for the spices only, for many foreigners, അല്ലേ, മുമ്പൊക്കെ ഫോറിനേഴ്സ് വന്നിരുന്നപ്പോഴും ഈ സ്പൈസസ് ഒക്കെ അവർ ധാരാളമായിട്ട് കച്ചവടത്തിനായിട്ടൊക്കെ വന്നിരുന്നവർ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അല്ലേ. ട്രേഡേഴ്സ്, ഫോറിൻ ട്രേഡേഴ്സ് ഒക്കെ മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരുന്നു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് ആയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിച്ച് ആർ ദി സ്പൈസസ് ഗ്രോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ചിൽഡ്രൻ? ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, കുരുമുളക്, ക്ലോവ്സ് എന്താ? ഗ്രാമ്പു, ദെൻ കാർഡമം ഏലക്ക, കൊറിയാണ്ടർ, ദെൻ ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി, then coriander, then chilies മുളക് അല്ലേ, ഇതെല്ലാം സ്പൈസസിൽ വരുന്നതാണ്. And this also grown in India. Children, so many years back people or farmers were depending on the rain only for farming അല്ലേ. അപ്പോൾ മുമ്പ് കാലത്തെ കർഷകർ മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. So that time if the rain is not good, farmers cannot grow crops very well. അപ്പോൾ മഴയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി കുറവായിരിക്കും. If farmers do not grow crops very well, we do not get food items very well അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ കൃഷി അത് ബാധിക്കും. മഴയില്ലെങ്കിൽ farmers cannot grow the crops very well, and that time we were taking food items from other places. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൃഷി നമുക്ക് പോരാളിക വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്രയും കർഷകർക്ക് they could not grow because farming mainly depends on rain water only. അപ്പോൾ മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് farmers so many years back they were depending on rain water only. എന്തിനാ? as we know plants need water to grow. Crops also grow well with lots of rain water അല്ലേ. മഴ ആവശ്യമുണ്ട്, വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമേഴ്സിന് they can grow the crops very well. So if the rainfall is low, it depends or it affects the growth of crops. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്രയും കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ how do we get food items? We have to take it from other places. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അല്ലേ. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ to meet the needs of the country and food grains to be imported. Imported എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എക്സ്പോർട്ടഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. കയറ്റി അയക്കുക. ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് we take from other places. that will be important. And after independence, അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പാണ് ഇതൊക്കെ. And after independence dams and canals have built അല്ലേ. അപ്പം മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്ന കർഷകരെ പിന്നീട് ഡാമുകൾ, കനാലുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തിനാ? to give better irrigation facilities to the plants. അതായത് to give water facility to the plants and also to help the farmers. What were built dams and canals അല്ലേ. ഡാം എന്താ? അണക്കെട്ടുകൾ, കനാല്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സീഡ്സ് ആൻഡ് ബാങ്ക്സ് വെയർ ഗിവിംഗ് ലോൺസ് ടു ദ ഫാമേഴ്സ് ടു ബൈ ഫെർട്ടിലൈസർ, ദെൻ ബെറ്റർ സീഡ്സ്, ഇതെല്ലാം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കുകൾ ലോൺ കൊടുത്ത് ഫാമേഴ്സിനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് അവർ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് or crop cultivation was better and we got better food crops. We could cultivate whatever crops we need in India അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫാമേഴ്സ് തന്നെ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാനായി. And that result to a better crop cultivation or that results increase in the production of crop cultivation or that resulted in green revolution. What is, children? Green revolution. Okay, so that resulted green revolution. Okay, ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ഹരിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച അല്ലേ. green revolution. Okay, REVOLUTION. revolution അല്ലേ. ഹരിത വിപ്ലവം. Okay, for green revolution, what resulted in green revolution? That the better facilities for farming അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കൃഷിയിൽ നൂതന ആശയങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, ബെറ്റർ സീഡ്സ്. ഇപ്പം നല്ല വിത്ത് വിതച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ട് കൃഷി നന്നായിട്ട് വളരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അഫക്റ്റ് എനി അതർ ഡിസീസ്. ഇപ്പോൾ രോഗങ്ങളൊന്നും വരാത്ത സീഡുകൾ, ബെറ്ററായിട്ട് നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള സീഡുകൾ, അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി സീഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, അതായത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ
dams, canals, and also banks were helping farmers. They were giving loans, to buy fertilizers and also big borewell, അതുപോലെ ട്യൂബ് വെൽസ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫാമേഴ്സിനെ സഹായിച്ചു. സോ farmers could produce increase the farmers could produce large number of or large amount or quantity of crops whatever we need. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈസ്, വീറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല. Whatever we need, the farmers could cultivate here, and that resulted to green revolution, or there happened an increase in production of crops. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വയം പര്യാപ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് തന്നെ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. And we are now produce whatever we need in our country. അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷമാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതിങ്ങനെയുള്ള പല പല മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഫാമിങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ സീഡ്സ്, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം. ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്താ? വളങ്ങൾ അല്ലേ? വളമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൃഷിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളരും. So these all resulted in green revolution. So children, do you understand about green revolution? I hope so. What do we study today? Cotton. What do you know about cotton? We use this to make clothes, and also we use this in other purposes also. And it is grown well in clayey, water retentive soil or black soil. It is grown very well in Maharashtra and Gujarat, and also in Tamil Nadu, Punjab and Madhya Pradesh. Jute is a fiber, അല്ലേ? ചണം എന്ന് പറയും. അത് കൂടുതലായിട്ടും ഹ്യൂമിഡ് ആൻഡ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് കണ്ടീഷൻസിലാണ്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഫോർ റെറ്റിംഗ് ദ ഫൈബർ, അല്ലേ? ഈ ഫൈബർ അത് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി മേക്ക് ഇറ്റ് സോക്ക് ഇൻ വാട്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് റെറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജൂട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജൂട്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താ? we use this to make gunny bags, carpets, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Then sugarcane is the major cash crop grown in India. It is grown very well in loamy soil, അല്ലേ? അതുപോലെ റൈസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ hot climate, it needs a hot climate, and it grows very well in Maharashtra, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana. And that sugarcane, Tamil Nadu വളരുന്ന variety എന്ന് പറയുന്നത് it has a thicker stem and more juice, അല്ലേ? അപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് കരിമ്പിൻ നീരിൽ നിന്ന് പഞ്ചസാര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then tea and coffee, tea is the major cash crop grown in India, and our country produces tea in എല്ലാ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടീ പ്രൊഡ്യൂസർ, അല്ലേ? നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് കൂടുതലായിട്ട് തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അവർ കൺട്രി പ്രൊഡ്യൂസസ് 90 million kilogram of tea, while Sri Lanka produces around 282 million only. പക്ഷേ ശ്രീലങ്ക എക്സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മോർ ടീ ദാൻ അവർ കൺട്രി. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേയില കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലാണ്. വി യൂസ് മോർ ദാൻ ഇൻ ശ്രീലങ്ക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ധാരാളം ടീ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ദ കോഫി പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ്? Tamil Nadu, Karnataka and Kerala are the coffee producing states. And which places in Karnataka is well known for its coffee? That is Coorg, C-O-O-R. And spices like black pepper, cloves, then cardamom, ginger, coriander and chilies are also our Indian farmers grow these spices also in India. And also we have studied about the Green Revolution. Children, now it is time to wind up. Now we have already finished lesson 1. This lesson you have to study for your periodic test 3. And answer the following balance notes I will send you in the WhatsApp. You have to see that and write the notes in the notebook correctly. Okay. So you notes and study well this lesson 1 for your examination. Children, take care of your health. Thank you.